بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفٹر لانگ ٹائم ایک دفعہ پھر بڑے مشکل سے خود کو منوا کے کچھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں. ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ سم تھنگ ویری ایزی ٹو شیئر یور ویو تھرو سم تھنگ لائک یو ہیو یور ویڈیو کلپس وٹ ایور. Right now, I'm in front of you, and I would like to share some very special point of view views about journal life, and very specially to the youngsters جو آج کل پورے سوسائٹی میں یا پورے پاکستان کی جو سچویشن ہے اس وقت. ان فیکٹ اگر دیکھا جائیں تو پوری دنیا کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. گلوبل ریسیشن چونکہ اسٹارٹ ہوا ہے، گلوبلی لوگ جو ہے وہ فائنینشلی ڈسٹرب ہے، اور گورنمنٹ آف ویریس اسٹیٹس اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ اپنے فارمولاز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہر ایک اسٹیٹ، ہر ایک ملک اپنے ملک کو بچانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ریاست چلائیں یا لوگوں کو خوش کریں. whether it is United States of America, whether it is UK, or it is Canada, or it is Pakistan. سچویشن بہرحال ہر ایک ملک میں ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے. ہم صرف چونکہ اپنے ہی دیش کو دیکھتے ہیں، اپنے ہی اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں، یا اپنے جو ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کر اپنا ایک نقطۂ نظر بناتے ہیں. انفیکٹ ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ ابھی گلوبل اپارٹمنٹس بن چکا ہے، ہمیں تھوڑا سا جان کر دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے ریاستوں میں، ممالک میں کیا ہو رہا ہے. آف کورس آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، چونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے. بہت سے لوگ لکھے پڑھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور جو لکھے پڑھے نہیں ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی اچھا خاصا موبائل ہوتا ہے اور وہ دنیا کی سچویشنز کو جانتے ہیں. تو بلیو می، کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یو کے کا، ویری اسپیشلی لنڈن سٹی کا. وہاں پہ لوگ جو گرین گروسری خرید رہے تھے، ویجیٹیبلس، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ شکر اللہ کا کہ ہم تو ایک ایگریکلچر کنٹری میں ہیں، ایک زرعی ملک میں رہتے ہیں. یہاں پہ اتنی بری حالت نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک سانپ آ جاتا ہے اور ایک خاتون آ جاتی ہے، وہ ایک پیاز کو لیتا ہے، ایک گاجر کو لے لیتا ہے، ایک اس طرح کھیرا کا ایک پیس لے لیتا ہے. تو اس طرح وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ایک ایک چیز کو لے کے وہ لے جاتے ہیں گھروں. تو سچویشن از ان ویری بیڈ کنڈیشن. لندن جس کا نام ہی ہے نا. سملرلی اگر آپ دیکھیں کینیڈا کی جو سچویشن ہے، وہاں پہ جو فیملیز ہیں، وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے، وہ آپ نیٹ کے ذریعے چیک کریں، بڑی ریپڈلی وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں. ریزن بیہائنڈ آل دیس سچویشن از کہ وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹیکس بہت زیادہ ہو چکا ہے، لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. تو ہم پھر بھی شکر کریں اللہ کا کہ کم سے کم چیزیں مل رہی ہیں کھانے کے لیے، اور ہمارے اوپر اتنے ٹیکسز نہیں ہے کہ اگر ہم کماتے نہیں ہیں تو نو پرابلم، ہم سے مانگا نہیں جاتا، ریاست نہیں مانگ رہی ہے کہ آپ اتنا ٹیکس پے کریں، اتنا فلاں چیز پے کرے، اتنے یہ چیز پے کرے. یا اگر ہم پے نہیں کریں گے تو ہمارے لیے سبزیاں خریدنا، چونکہ ان ممالک میں سبزیاں خود تو نہیں اگاتے نا، دوسری کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ سچویشن نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سچویشن ہے وہ اگر ہم کام نہ کرے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری جو فائنینشیل ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جائے گا یا وہ کم ہوگا، باقی ہم بھوک سے تو نہیں مریں گے. تو سیم سچویشن میں یہ بتا دوں کہ اوور آل ان پاکستان اینڈ آلسو ان انڈیا، انڈیا کی بھی یہ جو پرانا ریسیشن تھا آج سے کچھ 30 سال قبل، 90s میں جو ریسیشن آیا تھا وہ ہم سے بدتر تھے، اور ان کی اتنی ٹف سچویشن ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس وقت انہوں نے سوچا پراپرلی، ایک میکنزم تیار کیا کہ کس طرح سوسائٹی کو لے کے جائیں گے.
تو उस वक़्त पाकिस्तान स्टेबल था, पाकिस्तान को इतना मसला नहीं था। पाकिस्तानी यही सोच रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा। उस रिसेशन में हम आराम से निकल गए और इंडिया जो था वो बहुत सफ़र हो गया। तो उन्होंने उस मुश्किल वक़्त में फ़ॉर्मूलेज़ बनाए, सीरियस हो गए, संजीदा हो गए और अपनी जो इकॉनमी है उसको स्टेबल रखा और स्टेबल करने के लिए बड़ी भगदौड़ की। आप दुनिया भर में देखिए हिंदुस्तानी लोग जो है बड़ी मेहनत करते हैं, ख़ासकर जो आपकी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, उसमें आप देखें, आप टेलीकम्युनिकेशन में उनको देखें, उनको एग्रीकल्चर में देखें, उनको बिज़नेस में देखें वर्ल्ड वाइड, तो वो आज 600 बिलियन के मालिक हैं, उनकी जो इकोनॉमी है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम अब इस रिसेशन में एक रिसेशन तो सबको पता है कि 2008, 9, 10, 11 उस वक़्त भी था, उसमें पाकिस्तान बच गया था। अब इस दौर में जो रिसेशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो उससे कौन बच निकलता है, कौन फ़ॉर्मूले निकालता है, कौन स्टेबल होता है। मैं रियासत की बात भी करूँ, एक प्रोविंस की बात भी करूँ और एक इंडिविजुअल पर्सन की भी बात करूँ या एक फैमिली की भी बात करूँ, सब लोगों को सोचना चाहिए कि जब इस तरह क्राइसिस आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले से प्री प्लान होना चाहिए। हालात तो किसी के कंट्रोल में नहीं होते ना, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है किस तरह सिचुएशन लेके आता है। लेकिन हमने अगर वेल प्लान्ड किया है, अच्छे तरीके से हमने प्रोग्राम किया है, तो हम खुद को बचा सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल को या एक फैमिली को भी ये सोचना चाहिए कि सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज़। कुछ चीज़ें हमें बचा के रखनी चाहिए बुरे दिनों के लिए, बुरे वक़्त के लिए। हम लोग जितना हमारे पास कुछ होता है उसको उड़ा लेते हैं और सिर्फ़ बातें करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, उस पर अमल नहीं करते। हर एक शख्स के साथ बैठ जाओ आजकल, सबके साथ बंडल ऑफ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा बातें होते हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, आइडियाज़ होते हैं, लेकिन अमल कैसा करें, ये कोई नींद से नहीं उठता। सुबह नींद से नहीं उठते, दिन को प्लान नहीं करता, ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई प्लानिंग है, तो किस तरह आप इस दलदल से निकल जाएँगे? मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग जिनकी इकोनॉमी स्टेबल भी थी, अगर उन्होंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ ध्यान ना दिया, तो वो भी सफ़र हो जाएँगे। तो माय रिक्वेस्ट, माय अपील इज़ कि हमें चाहिए कि हम जो किताबें पढ़ चुके हैं अब तक, जो कुछ हम सीख चुके हैं, उस पर अमल करें। लेज़ी पर्सन का कोई इलाज नहीं, लेज़ी पर्सन का कोई इलाज नहीं है और वो लोग जो डे ड्रीमर्स होते हैं, उनका भी कोई इलाज नहीं है। मंसूबे प्लानिंग बहुत बनाते हैं और किसी के साथ मशवरा नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसको खुद जो चीज़ अच्छा दिखता है, उसकी तरफ जाते हैं, फिर इंसान फँस जाता है। बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारे दुनिया के जो लोग हैं, उनको बचाए रखें। वो ये जो दलदल, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऑफ़ कोर्स वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से हुआ है, स्पेशली यूक्रेन में जो जंग चल रही है, उसकी वजह से है और ये अभी फैल रहा है। ये अभी फैल रहा है और पता नहीं कब तक फैलेगा। लेकिन हम क्या करें, हम अपने एक्स्ट्रावेगेंज़ास को कंट्रोल करें, जो हम फ़ुज़ूल खर्चियाँ करते हैं, उनको कंट्रोल करें, खुद को लिमिटेड रखें, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ जाएँ, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें और लाइफ़ को थोड़ा-सा लिमिटेड रखें, तो ही इंसान जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे फ़िलहाल, तो हम फिर लिमिट से बाहर हो जाएँगे, हम सफ़र हो जाएँगे। और वेरी स्पेशली इस वक़्त जो यंगस्टर्स हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क की तरफ भागे-दौड़ चल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। अभी इंसान जिधर है उधर खामोश रहें और जिस काम में लगे हैं उसी को आगे वो कुमक दे दें, हेल्प करें उसमें। अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी स्टडीज़ को ही इस वक़्त फ़ोकस करे, ये नहीं कि पैसे कमाने हैं। पैसे इस तरह नहीं कमाए जा सकते हैं और देखो ना कितने लोगों ने पैसों में गबन किया, पैसे लूटे, वीज़े देने के लिए कि आपको अमेरिका ले जाता हूँ, कनाडा ले जाता हूँ, यूरोप ले जाता हूँ, बहुत से लोगों का करोड़ों का पैसा जो है, वो ये एजेंट्स लेके उड़े। हर एक मुल्क में, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं। तो हमें चाहिए कि हम जो कुछ हमारे पास है उसको तो कंट्रोल रखें ना, वो अपने पास रखें, कोई लूटे ना और कुछ स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करें कि जो भी जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, इसको आप पहुँचाएँ अपने एक हद तक। हाँ, जो फ़ारिग है एजुकेशन से, वो स्ट्रगल करे, लेकिन वो भी इस चीज़ में ख़्याल रखे कि इस तरह नहीं है जिस तरह लोग सोचते हैं कि रातों-रात आप करोड़पति बन जाएँगे। आपने स्ट्रगल करना है,
اور سسٹمیٹک اسٹرگل کرنا ہے، ہوش میں رہ کے اسٹیپ وائز ہمیں آگے جانا چاہیے، تو تب جا کے انشاءاللہ ہم سب لوگ اس دلدل سے بھی نکل جائیں گے، اور یہ جو اس وقت پرائز ہائک چل رہی ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور ہم اپنی زندگی کو بھی بچا پائیں گے۔ امید رکھتا ہوں آپ لوگ ان مشوروں سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو پراپر سیریز میں کچھ کلپس بنا کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد کیجیے۔ تھینک یو۔